Hello friends, welcome to Self Learning Tamil. Engineering Max la இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் curl and divergence. Engineering Max related ஆன என்னோட other video links descriptionல லிங்க் பண்ணிருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. Let's start the video. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் curl and divergence. நம்மளோட previous videoல gradient related ஆன full detailed concept and example sum பார்த்தோம். அதோட லிங்க் வந்து வீடியோவோட ரைட் சைடுல வரும். செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் curl and divergence. First, the gradient of a scalar field. A gradient வந்து scalar field. Next, the divergence of a vector field. Divergenceம் curlம் vector field. இது இந்த drawing format பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். Del is equal to I into dou divided by dou x plus j into dou divided by dou y plus k into dou divided by dou z. இது வந்து general format. இதுல two forms இருக்கு. First வந்து scalar field, next vector field. Scalar field formula இப்போ f formatல question இருக்கும்போது f க்கு நம்ம grade f find பண்ணுவோம். அதாவது del f find பண்ணுவோம். Other type வந்து vector field. நம்மளோட question format vector field. f vector இப்படி question இருக்கும்போது நம்மளோட vector field question format எப்படி இருக்கும்னா f vector is equal to f1i plus f2j plus f3k அப்படின்னு இருக்கும். இந்த vector field சால்வ் பண்றதுக்கு two different இது இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து dot product next cross product. dot product del dot f ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். cross product del cross f ன்னு வரும். இத வந்து divergence of f ன்னு சொல்லலாம் dot product. cross product curl f ன்னு சொல்லுவோம். del f க்கான ஃபார்முலா del f1 divided by del x into I plus del f2 divided by del y into j plus del f3 divided by z into k. இது வந்து divergenceக்கு. next curlக்கு del cross f will be equal to இதுக்கு வந்து matrix formatல தான் நம்ம எழுதணும். I j k ன்னு எழுதுவோம் first rowல. next del divided by del x, del divided by del y, del divided by del z. next இந்த vector formல இருக்க f1, f2, f3 ஓட வேல்யூ இங்க போடுவோம். f1, f2, f3. இதுதான் இதோட மீனிங். grade f க்கு இதோட சிமிலரா இருக்கும். ஆனா இதுக்கு எப்படி எழுதுவோம்னா del divided by del x I plus del divided by del y j plus del divided by del z k into f ன்னு வரும். ஜெனரலா f ன்னு மட்டும் வரும். இது வந்து scalar fieldக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல வரும். வெக்டார் ஃபீல்டுக்கு f1, f2, f3 ன்னு வரும். வெக்டார் ஃபீல்டு two types இருக்கு. dot product, cross product. dot product divergence of f ன்னு சொல்லுவோம். அதோட ஃபார்மேட் வந்து இது. next cross product curl f ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான ஃபார்மேட் இது. இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் ஸ்கேலார் ஃபீல்டுக்கும் வெக்டார் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோல இந்த ஸ்கேலார் ஃபீல்டான கிரேட் f எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறத டீடைலா பார்த்தோம். அதோட லிங்க் வீடியோவோட ரைட் சைடுல ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வெக்டார் ஃபீல்ட்ல இருக்க இந்த two types, divergence and curl. இது ரெண்டோட கான்செப்ட் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் another two conditions என்னன்னா if divergence of f is equal to 0. suppose if divergence del dot f is equal to 0 ன்னு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா then f is called solenoidal vector. equal to 0 ன்னு வரும்போது அதுக்கு வந்து லாஸ்டா நம்ம solenoidal vectorன்னு போடுவோம். if curl f del cross f is equal to 0 ன்னு வரும்போது then f is called irrotational vector or conservative vector. இந்த two typesல இது ரெண்டும் சேம் தான். எனி ஒன் நேம் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். divergence of f 0 ன்னு வரும்போது solenoidal, curl f வந்து 0 ஆகும்போது irrotational. First question, find divergence of f vector and curl f where f vector will be equal to நம்மளோட question x y square into I plus
2x square yz j minus 3yz square into k. இதுதான் நம்மளோட given question. இதுக்கு நம்ம divergence and curl find பண்ணணும். First divergence of f find பண்ணலாம். Del dot f is equal to dou f1 divided by dou x into I plus dou f2 divided by dou y into j plus dou f3 divided by dou z into k. நம்மளோட given question f vector will be equal to x y square into I plus 2x square y z into j minus 3y z square into k. இந்த given termsல இந்த I ஓட term வந்து நாம வந்து f1 ன்னு எடுத்துக்குவோம், j ஓட term f2, k ஓட term f3 செப்பரேட்டா இருக்கும். gradient பொறுத்த வரைக்கும் just f1 மட்டும் ரெப்ரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம். இதில் வந்து f1 f2 f3 இருக்கு. ஸோ I ஓட வேல்யூ f1, j ஓட வேல்யூ f2, k ஓட வேல்யூ f3 செப்பரேட் பண்ணும்போது f1 will be equal to x y square, comma f2 will be equal to 2x square y z, comma f3 will be minus 3y z square. With respect to x in the term, with respect to y, with respect to x, first z, first with respect to x, in the answer the divergence of f will be equal to dou divided by dou x with respect to x term. அப்போ x will become 1, y square மட்டும் வரும், plus dou divided by dou y க்கு y இருக்கு, so y will become 1, 2x square z ன்னு வரும். இங்க வந்து minus 3y z square ன்னு இருக்கு. with respect to z பண்ணும்போது minus 3 into 2y z power 1 ன்னு வரும், will be equal to minus 6y z. will be divergence of f will be equal to y square plus 2x square z minus 6y z. The divergence find பண்ணதுக்கான format the answer. Next curl f find பண்ணலாம். del cross f அதோட format I j k dou divided by dou x dou divided by dou y dou divided by dou z f1 f2 f3. இதை வந்து f1 f2 f3 ன்னு போடலாம், pqr ன்னு போடலாம். pqr ன்னு போடும்போது உங்களுக்கு சால்வ் பண்றது இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதும்போது கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். f1 f2 f3 ஓட வேல்யூ போடுறோம். அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் I எடுத்துக்குவோம், எலிமினேட்டிங் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் I எடுத்துக்குவோம், எலிமினேட்டிங் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸும் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் f3 into y ன்னு வரும். அதர்வைஸ் இது எப்படி எழுதலாம்னா நான் சிம்பிளா எழுதியிருக்கேன், f3 into dou divided by dou y ன்னு போடலாம். இது வந்து f3 ஓட டேர்ம் with respect to y சால்வ் பண்ணணும். இதுதான் இதோட மீனிங். நீங்க y உங்களுக்கு புரியும்னா நீங்க y ன்னு மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம், இது சிம்பிளா இருக்கும். இது நீங்க டீடைலா எழுதணும்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். மைனஸ் இந்த வேல்யூ மைனஸ் போட்டு f2 இங்க f2 இருக்கு into z. f2 டேர்ம் with respect to z சால்வ் பண்ணனும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டேர்ம் I முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் j will be minus j into second term க்கு அப்போ minus வரும் into eliminating rows and columns. அப்போ f3 into x minus f1 into z. அந்த term தான் இங்க போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் k க்கு plus k into eliminating rows and columns f2 into x minus f1 into y. அந்த டேர்ம்ஸ் தான் இங்க போட்டிருக்கேன். மீனிங் வந்து f2 with respect to x minus f1 with respect to y. இதான் இங்க போட்டிருக்க ஃபார்முக்கு மீனிங். இதுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது f3 ஓட டேர்ம் வந்து minus 3yz square. இதுக்கு with respect to y ன்னு பார்த்தோம். with respect to y சால்வ் பண்ணும்போது y will become 1. அப்ப நம்மளோட டேர்ம்ஸ் I into minus 3z square ன்னு வரும். மைனஸ் இங்க என்ன இருக்கு f2 with respect to z.
f2 term with respect to z solve பண்ணோம். f2 termல 2x square y z இருக்கு. with respect to z ங்கிறதுனால z will become 1. அப்ப நம்மளோட term minus 2x square y ன்னு வரும். இங்க minus j as it is into f3 term with respect to x. இங்க வந்து x term கிடையாது. so it will become 0 minus f1 with respect to z. f1 term with respect to z, இங்கே z term கிடையாது, so it will become 0 plus k into f2 with respect to x. f2 with respect to x பண்ணும்போது இங்க 2 into x y z ன்னு வரும். 2 2s are 4. so 4x y z minus f1 with respect to y. f1 with respect to y பண்ணும்போது 2x y ன்னு வரும். அப்போ minus 2xy. இது curl f ஓட வேல்யூ இப்படி தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். இந்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூசிங்கா இருந்தா நான் இங்க கீழே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி கூட நீங்க போட்டுக்கலாம். சேம் மீனிங் தான். இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கும், இது டீடைல்டா இருக்கும். இந்த ஃபார்முலா போடும்போது மைனஸ் f2 into dou divided by dou z first item minus j into f3 into dou divided by dou x minus f1 into dou divided by dou z plus k into f2 into dou divided by dou x minus f1 into dou divided by dou y. இந்த மாதிரியும் போடலாம், இல்லை இந்த டைப்லேயும் போடலாம். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். curl f ஓட ஃபைனல் வேல்யூ I into minus 3z square minus 2x square y minus j into 0 plus k into 4xyz minus 2xy. if suppose இந்த divergent வந்து வேல்யூவா வராம 0 எல்லா டேர்மும் 0 will be equal to 0 ன்னு வந்ததுன்னா நம்ம பார்த்தோம் சாலினாய்டல்னு வரும். another case என்னன்னா நம்மளோட given questionல இதுல வந்து just curl f and divergence f மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. other condition பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பாயிண்ட் 1, -1, 1 இந்த மாதிரி சம் பாயிண்ட், இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே டைவர்ஜன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூவில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். 1 -1 1. அப்போது எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வர ஆன்சர் தான் ஃபைனல் ஆன்சராக இருக்கும். இஃப் சப்போஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தா நான் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணோம், இல்லைனா இந்த ஸ்டெப் தான் ஃபைனல் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு curl fக்கும் சேம் ப்ராசஸ் தான். curl fன்னு போட்டு பாயிண்ட்ஸ் 1, -1, 1ன்னு கொடுத்துக்கும்போது எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம அதுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். சப்போஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தா இந்த சம்மில் ஜஸ்ட் டைவர்ஜன்ஸ் அண்ட் curl மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பாயிண்ட்டுங்கிற கண்டிஷன் இல்லை, அதனால் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். இஃப் சப்போஸ் கொடுத்துருந்தா இந்த லாஸ்ட் நான் கொடுத்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் போடணும். அதுதான் இந்த சம்முக்கும் அந்த சம்முக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். Second sum, f vector will be equal to 3x square minus 3yz into I plus 3y square minus 3xz into j plus 3z square minus 3xy into k. Find divergence and curl. நம்மளோட ப்ரீவியஸ் சம்முக்கும் இந்த சம்முக்கும் ஒரு லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணும்போது புரியும். சால்வ் பண்ணலாம். First, divergence of f will be equal to dou divided by dou x f1 into I plus dou f2 divided by dou y into j plus dou f3 divided by dou z into k. f1, f2, f3 வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் f1 இந்த டேர்ம் இங்கே வரும், இங்கே f2, இங்கே f3 வரும். அப்போது பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது with respect to x, இந்த டேர்மில் தான் x இருக்குது. ஸோ 3 2s are 6x. with respect to y, இங்கே தான் y இருக்குது. ஸோ 3 2s are 6y. 6x plus 6y plus 6z. the divergence of f ஓட வேல்யூ
6x plus 6y plus 6z. Next curl f. Curl f ஓட format I j k dou divided by dou x, dou divided by dou y, dou divided by dou z, f1, f2, f3 r p q r னு கூட போடலாம். f1 ஓட வேல்யூ 3x square minus 3yz, f2 ஓட வேல்யூ 3y square minus 3xz, f3 ஓட வேல்யூ 3z square minus 3xz. ஃபர்ஸ்ட் curl f க்கான ஃபார்மேட் எழுதிட்டோம். இதில் வந்து பாருங்க நான் PQRன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். எதர் f1 f2 f3லையும் நம்ம ப்ரீவியஸில் போட்ட மாதிரி போடலாம். அதர்வைஸ் இங்கே இந்த பிளேஸில் PQRன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இதில் நான் PQRன்னு போட்டிருக்கேன். அப்படி போடும்போது ஃபஸ்ட்டு I எலிமினேட்டிங் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மும் மல்டிபிள் பண்ணுவோம். R வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ RY மைனஸ் Q with respect to Z solve பண்ணுவோம். So minus QZ minus J into eliminating rows and columns R with respect to Y. So R with respect to X, sorry. So RX ன்னு வரும் minus P with respect to Z, PZ ன்னு வரும் plus K into eliminating rows and columns Q with respect to X minus P with respect to Y. இந்த டேர்ம்ஸ் தான் இங்கே போட்டிருக்கேன். இந்த டைப்பில் சால்வ் பண்ணும்போது f1 f2 f3 PQRன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு R வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y, R டேர்ம் இது PQRல R டேர்ம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y. இந்த டேர்மில் தான் y இருக்குது. ஸோ மைனஸ் 3x மைனஸ் ஆஃப் Q வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட்டுக்கு minus 3x ன்னு வரும். minus of minus 3x வந்து plus 3x ன்னு வரும். minus z, sorry, minus j into r with respect to x சால்வ் பண்ணுவோம். r with respect to x சால்வ் பண்ணும்போது minus 3y ன்னு வரும். minus 3y minus p with respect to z சால்வ் பண்ணும்போது இந்த டேர்மில் தான் z இருக்கு. ஸோ minus 3y ன்னு வரும். minus 3y minus of minus 3y will be minus 3y plus 3y ன்னு வரும் plus k into இந்த டேர்மில் q with respect to x, q with respect to x சால்வ் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் வராது. ஸோ minus 3z minus of minus py, p with respect to y சால்வ் பண்ணும்போது minus 3z ன்னு வரும். ஸோ minus 3z minus of minus plus 3z. அப்போ இதில் பாருங்க எல்லா டேர்ம்ஸும் 0 ஆயிடுது. அப்போ நம்மளோட curl f ஓட வேல்யூ 0i plus 0j plus 0k வரும். if curl f is equal to 0 then f is called irrotational vector. if suppose divergence of f 0 na solenoidal vector. if curl f is equal to 0 then f is called irrotational vector. non-zero na just answer மட்டும் எழுதுனா போதும். curl f is equal to போட்டு given final answer போட்டா போதும். if suppose எல்லாமே 0 வந்தா இந்த last step எழுதணும். divergenceக்கு 0 வரும்போது solenoidal vector. if curl f is equal to 0 na irrotational vector. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட செல்ஃப் லேர்னிங் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நியூ யூசர்ஸ் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் வரும். இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆளுங்கிறது செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும்.